السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے نواز نامی دلہا آپ کے سامنے تقریباً 3 سے 4 افراد کے ساتھ اپنی دلہن لینے ستیانہ روڈ کے علاقہ الہیہ آباد میں آیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس نکاح کے مکمل مناظر دکھائے جائیں گے، ایسے مناظر جو آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ کیسے مناظر ہوں گے وہ؟ لڑکی والوں پر بارات کے کھانوں کا بنا بوجھ ڈالے لڑکے والے خود ہی مٹھائی تقسیم کر کے اور بنا جہیز لیے دلہن کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری باراتیں کیسی ہوتی ہیں، 500 کی باراتوں کی فوج ہم ایسے لڑکی والے کے ہاں لے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں، اور واپسی پر لڑکی بھی لے آتے ہیں، لاکھوں روپے کا کھانا بھی ان سے کھاتے ہیں، اور 3 ٹرک جہیز کے بھی ان سے لے آتے ہیں لڑکی والوں کے، اور ان کو ساری عمر کے لیے مقروض بنا کر ان کو کنگال کر کے اتنا ظلم ان پہ ڈھا کے ہم آتے ہیں۔ ایسے مظلوم لڑکی والوں کے دل سے لڑکے والوں کے لیے کیا دعائیں نکلتی ہوں گی کہ جن غریبوں کی ساری زندگی کی پونجی ایک ہی دن میں لٹ جائے۔ نکاح میں کیسے برکت ہوگی؟ الحمدللہ یہ نکاح تحریک سنت نکاح کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم سینکڑوں لڑکے لڑکیوں کے نکاح ماشاءاللہ بغیر جہیز اور بغیر بارات کے کھانوں کے ماشاءاللہ کروا چکے ہیں۔ اس بابرکت تقریب میں الحمدللہ تحریک کے امیر عامر محمدی کے ساتھ اس تحریک کے سرپرستی اعلیٰ صدر انجمن تاجران محترم جناب خواجہ شاہد اقصی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ خواجہ صاحب کے تاثرات، اس کے بعد عوامی رائے اور آخر میں دلہن کی رخصتی کے رقت انگیز مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ آئیں ناظرین، اب ہم بقیہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ بشیر کی بیٹی فوزیہ تبسم کے ساتھ 5000 روپیہ ہاتھ مہر کے ساتھ ان گواہوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ کا نکاح کر کے قبول۔ اللہ اس جوڑوں کو ہمیشہ خیر پر اکٹھا فرما، اللہ اس جوڑوں کو ہمیشہ خیر پر اکٹھا فرما، اس جوڑے کو اللہ حاصلوں کے اثر سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اللہ اس نظام، اس نکاح کا آسان نظام یہاں سے نکال کر پورے پاکستان میں پھیلا دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان فرما دے۔ اللہ میری محنت قبول فرما، اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، ہمت والے نیک ساتھی عطا فرما۔ اللہ کریم تو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے صغیرہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم اس جوڑے سے، اللہ سے جوڑے کے اندر علی اور فاطمہ والی محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سارے پڑھیں بچوں کے بھائی ڈاکو بن رہے ہیں، چور بن رہے ہیں، باپ کے گردے بک رہے ہیں، بچیاں ملوں فیکٹریوں کے اندر غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے ان اپنے بغیر شوہروں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنے استحاض پر رکھ کر غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے اپنی استحاض برباد کروا رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ممبر و محراب کے وارث کہ جنہوں نے بیان کرنا تھا کہ اسلام میں جہیز نہیں، باراتوں کے بوجھ نہیں، اب وہ کیسے بیان کریں گے؟ جو علماء کرام میرے معزز ہیں وہ سارے یاد رکھے ذرا، لیکن گلہ ہے، شکوہ ہے ان سے۔ میری کئی بار یقین کرے اس بات کا، اللہ شاہد سکہ صاحب، میری کئی بار علماء کرام سے بات ہوئی اس ٹاپک پر کہ مولانا صاحب آپ کیوں بیان نہیں کرتے، یہ معاشرہ برباد ہو گیا، آپ بیان کیوں نہیں کرتے، اسلام میں جہیز کی لعنت نہیں، باراتوں کے بوجھ نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ سنیں ذرا اس بات کا، اس جواب کا میرا اللہ شاہد ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر بھائی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جہیز نہیں اسلام میں، باراتوں کے بوجھ نہیں بچی والوں پر اسلام میں، مگر ہم کیسے بیان کریں؟ ہم نے خود جہیز لیا بھی ہے، دیا بھی ہے، اپنے بچوں کے نکاح دیے، کھانے
نے کھائے بھی ہیں کھلائے بھی ہیں. اب ہم کیسے بیان کریں؟ اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جب آپ نے نکاح کیے تب جیل حلال تھا، اب حرام کیسے ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ 13 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں دفتر کی حد تک. تو میں ادھر پہنچ جس کا تھا ایکسیڈنٹ اور طبیعت کی وجہ سے، اور آج یقین کریں کہ میرا دل باغ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح نصف الایمان، کہ نکاح کو چھوٹا کام نہیں، یہ تو آدھا ایمان ہے. نصف الایمان، آدھا ایمان. جس کو آدھا ایمان مل گیا کسے کیا رہ گیا؟ باقی آدھے میں غور کر لے. جس کام کے ہونے سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، مگر وہ کام جب سے ہم نے مشکل کر دیا، اس کام کے اندر رسم و رواج کو داخل کر کے اس کو مشکل بنا دیا. ان رسم و رواج میں سر فہرست بچی والوں پر جہیز کا ناجائز بوجھ لاد کر، بچی والوں پر ناجائز لاکھوں روپے کے کھانے براتوں کے کھانے کے بوجھ لاد کر اس کو مشکل بنا دیا. اس کے مشکل ہونے سے ہوا کیا ہے؟ لاکھوں زنا کے اڈے آباد ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بابرکت وہ نکاح ہے کہ جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو، وہ بابرکت ہے. مگر آج ہمارے معاشرے میں نکاح کے خرچے بڑھ گئے اور برکتیں کم نہیں بلکہ ختم ہو گئی. ہر گھر پریشان، لاکھوں روپے لگا کے ہم شادیاں کرتے ہیں. رسم و رواج ہندوؤں والے کرتے ہیں، ناچ گانے، جہیز کی رسم، مکلاوے کی رسم، تلک کی رسم، برات کے کھانے کی رسم، ناجائز رسمیں داخل کر کے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. ہوا کیا کہ پاکستان کی سنے ذرا نقصان سنے میرے بھائیوں. سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو گئی ہیں. سروے رپورٹ کے مطابق جب شادیاں نہیں ہوں گی پھر زنا کے اڈے لا محلہ پھر آباد ہوں گے میرے بھائیوں. اور سروے رپورٹ کے مطابق اگلی بات سنے ذرا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، جو بھائی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. میرے پاس پاکستان کی 70% آبادی، کتنے پرسنٹ؟ جی بولے نا، 70% آبادی وہ آبادی ہے کہ جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. کتنے پرسنٹ؟ 70%. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنا آسان سوال کہ سوال کا جواب بچے کے پاس موجود ہے. یاد رکھے ذرا، 70% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. 70%. آج جتنی مہنگائی ہے شاید یہ تعداد اس سے بڑھ گئی ہو. بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں معاشرے والوں، او معاشرے غیور، میرے نوجوان، میرے بھائیوں، 70% جن کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں، 2 مہمان آ جائیں گھر میں، 4 بھائیاں لوگوں سے مانگتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ برتن لوگوں سے مانگتے ہیں. جی 4 مہمان آ گئے، جی ہمیں گلاس دو، جی جگ دو، جی پنکھا دو 4 پہیے دے دو، ہمیں 2 بسترے ہمیں دے دو. ہمارے مہمان آ گئے ہیں کتنے؟ 2-3 افراد آ جائیں تو برتن بسترے لوگوں سے مانگتے ہیں. اب انہی کے گھر کے اندر انہی کی بچے کی شادی پر اگر وہ لڑکے والے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کے، جن کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں، بتائیں کہ وہ اپنی بچوں کو نکاح کے موقع پر 2-3 طرح کے جہیز کے کہاں سے بھر کے دیں گے؟ 2-4 بھائیاں ایکسٹرا گھر میں نہیں ہیں، لاکھوں روپے کا جہیز کہاں سے دیں گے؟ یہ سوال سوچے معاشرے والوں. ان غریبوں نے جنہوں نے خود کئی ماہ گوشت نہ کھایا ہو، بتایا ہے ذرا، وہ اپنی بچی کی آئی برات کے موقع پر 3 400 کی برات کی ڈاکوؤں کی فوج کو گوشت کہاں سے کھلائیں گے؟ کیا ہوگا؟ لاکھوں روپے کے بوجھ کو پورا کرنے کے لیے پھر ہو کیا رہا ہے؟ بچوں کے بھائی ڈاکو بن رہے ہیں.
चोर बन रहे हैं, बाप के गुर्दे बिक रहे हैं, बच्चियां मिलो फैक्ट्रियों के अंदर गैर मर्दों के साथ मजदूरियां करके इन अपने बेगाना शोहरों की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने इसने हाथ पर रखकर गैर मर्दों के साथ मजदूरियां करके अपनी इसने बर्बाद करवा रही हैं। जिम्मेदार कौन है? बताऊंगा मैं आपको वो जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कौन है? मिंबरों मेहराब के वारिस कि जिन्होंने बयान करना था कि इस्लाम में जहेज नहीं, बारातों के बोझ नहीं। अब वो कैसे बयान करेंगे? जो उलमा कराम मेरे मौजूद हैं वो सारे याद रखे जरा, लेकिन गिला है, शिकवा है उनसे, वो कैसे बयान करेंगे? मेरी कई बार यकीन करे इस बात का, अल्लाह शहादत सिक्का साहब, मेरी कई बार उलमा कराम से बात हुई इस टॉपिक पर कि मौलाना साहब आप क्यों बयान नहीं करते, ये माशरा बर्बाद हो गया, आप बयान क्यों नहीं करते, इस्लाम में जहेज की लानत नहीं, बारातों के बोझ नहीं। उनका जवाब क्या है सुने जरा, इस बात का, इस जवाब का मेरा अल्लाह शाहिद है। वो कहते हैं अमर भाई आपकी सारी बातें ठीक हैं, जहेज नहीं इस्लाम में, बारातों के बोझ नहीं बच्ची वालों पर इस्लाम में, मगर हम कैसे बयान करें? हमने खुद जहेज लिया भी है, दिया भी है, अपने बच्चों के निकाह दिए, खाने बारातों में खाए भी हैं, खिलाए भी हैं। अब हम कैसे बयान करें? अगर अब हम बयान करेंगे तो लोग कहेंगे कि जब आपने निकाह दिए तब जेल हलाल था, अब हराम कैसे हो गया? जब आपने अपनी बच्ची का निकाह किया, आपकी बच्ची के निकाह पर 3-4 टर्दों की बारात आई, आपने खाने खिलाए, हमने खाने खिलाए, खाए भी हैं, अब हम कैसे बयान करें इस्लाम के बारात का खाना नहीं? तो मैंने कहा मौलाना साहब अल्लाह का वास्ता है, आपके बयान ना करने से जो बर्बादी हो चुकी है उसकी आप अल्लाह से माफी मांग लें। कम से कम आपके आइंदा बयान करने से जो बर्बादी होनी है वो तो बच जाएगी। जब तक याद रखें ये आवाज पाकिस्तान के कोने कोने से, पाकिस्तान के कोने कोने के मिंबर महराब से ये आवाज नहीं उठेगी इस्लाम के अंदर जहेज नहीं, बारात का खाना नहीं बच्ची वालों के यहाँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह के नबी ने अपने 11 निकाह किए, कोई माई का लाल साबित कर दे पर अपने निकाह पर खाना खाया हो बारात का। आपने अपने 4 बच्चों के निकाह किए, पूरी दुनिया के उलमा कराम को मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल साबित करे कि आपने अपनी किसी बच्ची के निकाह पर बारात को खाना खिलाया हो। मैं उनका भी हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा ये मेरे बंदे हाथ देख ले, मेरे मुअद्दद माशरे के उलमा कराम हो, खुदारा वो हदीस पूरी बयान करें कि वो हदीस है क्या, कौन सी हदीस? अक्सर आपने सुना होगा जी कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को चक्की, लोटा, मशकीज़ा, मसल्ला वगैरह वगैरह दिया। ये बात आप सुनते हैं? ये बात कहकर वो कोई भी हो अल्लाह के नबी पर ना इंसाफी का बहुत बड़ा बहतान बांधते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो नबी इस उम्मत को तलकीन करे, ऐ मेरे उम्मतियों इअदलू बैना औलादिकुम, कि तुम अपनी औलाद में इंसाफ करना, अपनी औलाद में इस उम्मत को अपनी औलाद में इंसाफ की तलकीन करने वाला नबी ये कैसे हो सकता है कि अपनी एक बच्ची को जहेज दे और बाकी तीनों को ना दे? बाकी तीनों का सामान कहाँ गया? चक्की, लोटा, मशकीज़ा, मसल्ला वगैरह वगैरह। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 34 पढ़े जरा। फरमाया और रिजाल, मर्दो मर्द बनो। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है। और रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्दो मर्द बनो, शर्म करो। या अल्लाह मर्द किसे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। हमें तो इतना पता है बस कि जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हो, बड़ा बड़ा गुस्सा कद हो, हाँ जी, फैक्ट्री हो, मिल हो, बड़े बड़े घर हो, कार हो, कारखाने हो, हमें तो इतना पता कि उसे मर्द कहते हैं। पता नहीं, उसे मर्द नहीं कहते, बल्कि बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, बल्कि मर्द वो होता है जो अपने निकाह का सामान खुद तैयार करता है। कुरान कहता है जो खर्चा खुद नहीं करता
बेड बीवी का, सूट बीवी का, घड़ी बीवी की, बूट बीवी के, फ्रिज बीवी की, हाँ जी, घर का सामान इसकी माँ ने कौड़े पहने बीवी के, इसके बाप ने घड़ी पहनी बीवी की, इसकी बहनों ने झुमके पहने बीवी के। ये कहाँ का मर्द है? अपनी मर्दानी का सबूत देते हुए खुशी इसको है, खुशी इसको है। और अपने निकाह के मौका पर, इस खुशी पर आपकी तवाज़ो के लिए, आपका मुंह मीठा कराने के लिए ये माशाल्लाह मिठाई साथ लेके आए। देखिए ये हम मर्दानगी, ये क्या है? उधर बोले ये क्या है? 13 साल हो गए यकीन करें, अभी तक मैं अपनी एक ऑफिस की टीम मुकम्मल नहीं कर सका। अगर हमारे पास इतने ज़राए हों, इतने वसाइल हों मेरे पास, ताकि मैं जगह जगह अपने ऑफिस काम करूं। एक बगल में एक निकाह है, एक बगल में 20 निकाह हों। कब होंगे? जब मेरे पास ज़राए होंगे, वसाइल होंगे। ताकि अब इस निकाह को देखकर इस मोहल्ले में जहाँ जहाँ निकाह होंगे माशाल्लाह, हर उस मोहल्ले में निकाह आसान का ये निज़ाम फैलेगा। फिर इंशाल्लाह जगह जगह ये बात उठेगी जहेज एक लानत है। कब होगा? जब हमारी टीम मजबूत होगी। मेरी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह करीब हमें अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह ताला को अगर एक काम पसंद आता है तो वो अपने आप से बड़ा वो काम करते हैं। ये आमल महमूदी साहब जो हैं वो भी वो में है, जिन्हें अल्लाह ने अपने नेक काम के लिए चुना हुआ है। ये मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है जब खालिद साहब मेरे पास आए थे, तो बस फिर मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई कि मैं कोरोना आ गया, इस वजह से मैं फिर साइड हो गया। क्योंकि मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे दोस्त स्टार्ट कर चुके हैं हार्ट के, अपना गुर्दे मेरे जो है वो उनका इलाज हो रहा है, मेरे फिगर का इलाज हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोगों के दुआएं हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ की वजह से किसी गरीब की मदद कर दें, आप देखें कि अपने घर में बरकत गिरती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह। और आइए दूल्हा भाई से हम जानते हैं कि इन्होंने जहेज नहीं लिया और ना खाना खाया बारात का, क्या ये इस बात पर खुश है और ये लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह। आपने जहेज नहीं लिया, खुश है माशाल्लाह। नौजवान लोग जो लालच करते हैं, जहेज लिए परेशान करते हैं अपने ससुराल वालों को, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा और ये ना करें और सुन्नत के तरीके पे चलें। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ माशाल्लाह हमारी तहरीक के सरपरस्ती आला और अंजमन ताजवान सदर हमारी दुल्हन जान माशाल्लाह, हमारे कायद सिक्का साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। उनकी मेहरबानी के वो माशाल्लाह हमारे पास आए, हमने कीमती वक्त निकाल कर उनसे जानेंगे कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी आंखों से बाबरकत निकाह देखा, जहेज और बारात के बगैर उन्होंने कैसा महसूस किया और वो लाल की लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप 13 साल से काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं दफ्तर की हालत पर। तो मैं इधर पहुँच जिस तरह का था एक्सीडेंट और तबीयत की वजह से, और आज यकीन करें कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है। आप उनके पास सुन्नत के मुकाबले ये करा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी कभी ये मौका हो आप मुझे बताएं तो मैं इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। क्योंकि मैंने देखा इस मुल्क में ज़्यादातर लोग जो हैं ना वो खिदमत खलक की बजाय खिदमत हलक करते हैं, और आपने माशाल्लाह खिदमत खलक कर रहे हैं। और खिदमत खलक जो करते हैं, जिनके सीनों में कुरान है, यकीन करें कि हम उनकी पाँव की खाक के बराबर हैं। और जब भी आप कॉल करेंगे, मैं एक सबको एक ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप अगर हर इंसान को अपने से अफजल समझेंगे
तो आपके तमाम मसाइल हल जाएंगे, आपको कोई पता नहीं कि कौन अल्लाह ताला के कितने करीब है। शुक्रिया जी। पिता देखा जीत रात के बगैर बहुत बाबरकत। उनसे हम जानेंगे कि माशाल्लाह कि उन्होंने कैसा महसूस किया। जिंदगी में मेरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा निकाह ना कभी सुना ना कभी देखा। उनसे जानेंगे कि वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जी। अल्लाह पाक इन्होंने जिता देवे, ऐसा निज़ाम असीं देखा ही नहीं तक। माशाल्लाह बड़े अल्लाह पाक की रहमत होवे इन्हां ते। अल्लाह पाक दे तो माशाल्लाह माशाल्लाह भी निकाह देखा जीत रात के बगैर। उनसे हम जानेंगे माशाल्लाह कि वो लोगों को क्या पैगाम देंगे कि लोग जहेज की लालच करके गरीब बच्चों को परेशान करते हैं। भाई मैंने जो देखा है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसार निकाह होगी सुन्नत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह मेरी सुन्नत में से है। बिल्कुल इसी तरह इसका सबूत मैंने आपकी तहरीक के तहत देखा है। आज जज़ाए और शादीशुदा जोड़े के लिए बरकतों से दुआ। इस वक्त दुल्हन की बेवा माँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस माँ से जानेंगे कि इस माँ की बच्ची का माशाल्लाह अदारे के तहत तहरीक सुन्नत निकाह के तहत निकाह हुआ और उनके आज जज्बात क्या है कि वो कितना खुश हैं कि जिनकी बच्ची का माशाल्लाह अदारे के तहत निकाह हुआ और जहेज के नाम पर कोई पैसा नहीं लगा और ना ही लड़के वालों ने इसे खाना खाया बारात का। तो उनके जज्बात क्या है, कितने वो खुश हैं और वो लोगों लालची लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए। जी माँ जी आप कितना खुश हैं माशाल्लाह। जी बोलना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत प्यारा हो गया। अल्लाह ताला इनका दुरुस्त दे बना रहे, दायरा चलता ही रहे। अल्लाह ताला अल्लाह पाक सब दी लतियां इस तरह इज्जत दुरुस्त करता है। आमीन। जो लोग जहेज की लालच करते हैं तो उनको हम क्या पैगाम देना चाहिए माँ जी, जिनकी वजह से जिस जहेज के गोद की वजह से लाखों करोड़ों बच्चियां कब्रों में चली गई हैं। हाँ जी, लालची लड़कों की वजह से उन लड़कों को, उन खानदानों को, लालची खानदानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। यही पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह ताला उन्होंने नेकी की हिदायत देवे, अल्लाह ताला उन्होंने नेक बनावे, अल्लाह ताला उन्होंने लानत खत्म कर देवे, अल्लाह ताला सब ते रहमत करे, सब नूं सेहत और तंदुरुस्त दे। मेरी बच्ची नूं किसी दा सदका करके घर दे विच आबाद करे। अल्लाह पाक नूं सुख सुकून दे। अल्लाह ताला रहमत। नाजरीन, अब आप दुल्हन की रुखसती के रक़्क़त अंगेज़ मनाज़र मुनादा फरमा रहे हैं। आप देखें कि बारात के गिने चुने अफराद कि जिन्होंने लड़की वालों पर ना बारात के खाने का बोझ डाला, ना दूल्हे ने लड़की वालों से जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ ली, बल्कि निकाह को इस माशरे के लिए इंतहाई आसान करके इस माशरे के लालची लोगों की गैरत को चैलेंज करके अपनी दुल्हन ले जा रहा है।